ईश्वर पवित्र नाम आपण मानक समस्त को नमस्कार। ता संगे संगे आज शिक्षा मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करुअछि। प्रिय श्रोता, आज शीर्षकटी हेउछि सेही आज्ञा प्रदीप। प्रिय श्रोता, केहू आज्ञा प्रदीप बोली एठी प्रभुंकर वाक्य कुहे। तो आसंतु आज ध्यान निमंते आमाने पाठ करिबा ताहा हितोपदेश 6 पर्वर 20 पदरु आमाने 23 पद पर्यंत पाठ करिबा, ता संगे संगे ताहा शिखिबा। प्रभुंक वाक्य रे एपरि लिखा हेछि, हे मोहर पुत्र, तुमे अपना पितार आज्ञा पालन कर, पुणी अपना मातार आदेश परित्याग कर नाही। हे मोहर पुत्र, तुमे अपना पितार आज्ञा पालन कर, पुणी अपना मातार आदेश परित्याग कर नाही। प्रिय प्रभुंक संतान माने, प्रभुंकर वाक्य रे सर्वदा पुत्र बोली लेखा है, झील बोली लेखा है बा पुत्री बोली लेखा है, किंतु पुत्र बोली लेखा है। समय आसीबो आम माने समस्ते आज जो माने पुओ बा झील होइछु, आम माने समस्ते पुओ नाम रे नामित हेबा। स्वर्ग को गला परे सेठी कौनसी विवाह नथिबो। प्रिय प्रभुंक संतान माने आमे समस्ते स्वर्गदूत मान परी रहिबा। तो ये जगत रे थिबा पर्यंत ही केवल यही पुओ आउ झीर शब्द व्यवहार होथिबो। तो ये प्रभुंकर वाक्य समस्त को संबोधन करे पुत्र बोले। तो प्रभुंकर वाक्य को हे मोहर पुत्र, तुम्हें अपना पितार आज्ञा पालन कर, पुणी अपना मातार आदेश परित्याग कर नाही। ताहा सर्वदा तुम हृदय रे बांधी रख, ताहा सर्वदा तुम हृदय रे बांधी रख। अपना गल देश रे बांध, अपना गला देश रे बांध लेखाई। पुणी लेखाई, तुम्हे चलवा बेले ताहा तुमको पथ देखाइब, आउ सोइबा बेले ताहा तुम्भर प्रहरी हेब। प्रिय प्रभुंक संतान माने जो 20 पद लेखाई, हे मोहर पुत्र, तुम्हें अपना पितार आज्ञा पालन कर, पुणी अपना मातार आदेश परित्याग कर नाही। पुणी लेखाई 21 पदरे, ताहा सर्वदा तुम हृदय रे बांधी रख, ताहा सर्वदा तुम हृदय रे बांधी रख। अपना गल देश रे बांध, अपना गल देश रे बांध। तुम्हे चलवा बेले ताहा तुमको पथ देखेब, आउ सोइबा बेले ताहा तुम्भर प्रहरी हेब। जदि पितार आज्ञा पालन करिबा, मातार आदेश जदि परित्याग करिबा नहीं, ताहेले ताहा कोन करिबो ताहा 22 पदर लेखाई। 22 पदर लेखाई कोन बोली, तुम्हें चलवा बेले ताहा तुमको पथ देखेब। आमे चलवा बेले ताहा हमको पथ देखेब लेखाई, आउ सोइबा बेले ताहा तुम्भर प्रहरी हेब। आमाने सुइबा बेले कौन हेब ना ताहा प्रहरी हेब। कौन से आदेश ओ से आज्ञा, पितांकर आज्ञा ओ मातांकर आदेश कौन करिब, आमाने चलवा बेले ताहा पथ देखेब, आमाने सुइबा बेले ताहा प्रहरी हेब। तुम्बे जागिबा बेले ताहा तुम संगे आलाप करिब। आमाने जेते निद्रार उठिबा सेते बेले कौन हेब ना ताहा हमको तुम आलाप करिब, आम सहित कथबार्ता करिब। कौन सेही पितांकर आज्ञा व मातांकर आदेश। पितांकर आज्ञा व मातांकर आदेश कौन करिब ना आमे पथरे चलवा बेले ताहा हमको पथ देखेब, सोइबा बेले ताहा हमर प्रहरी हेब, ओ आमाने जगिबा बेले बा माने जागिबा बेले आम संगे ताहा आलाप करिब, कथबार्ता करिब। 23 पद कुहे, जेहेतु सेही आज्ञा प्रदीप, जेहेतु सेही आज्ञा प्रदीप। पितांकर आज्ञा प्रदीप अटे। जेमितिका कौन हुए ना रात्रि समय दीपटी जलैले जेपरि अंधकार उभै जाए आलुओ हेतु, ठीक सेपरि पिलामानक निमंते बापांकर आज्ञा मांकर आदेश आलुओ तुल्य अटे।
ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆଲୁଅ ଅଟେ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶ ପିଲାମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୁଅ ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଲୁଅ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ଧକାରକୁ ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଲୁଅ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ଦିଏ। ଆଲୁଅ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଚାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ସେମିତି ଆଲୁଅ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ଓ ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ, ସେହି ଆଦେଶ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତାହା ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାହା ଆଲୁଅ ଅଟେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ, ତାହା ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଜନକ। ତୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ମାତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ପୁଣି କ'ଣ କରେ ନା ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁଯୋଗ ଜୀବନର ପଥରେ। ଅନୁଯୋଗ ଓ ଜୀବନର ପଥରେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପୁଣି ଶିକ୍ଷାଜନକ, ତାହା ପୁଣି ହେଉଛି ସେ ଅନୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଜୀବନର ପଥରେ। ଜୀବନର ପଥ, ଏ ଜଗତର ପଥ କଥା କୁହନି, ଜୀବନର ପଥରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଥାନ୍ତି, ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ତାମାନେ ମରଣର ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ବିପରୀତ ପଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମରଣର ପଥ। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ମାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଅନେକ ମରଣର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ପଥରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମରଣର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଜଗତ ହିସାବରେ ଏଠି ବାପା ମାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନେ କମ୍ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ନୁହେଁ, ତାହା ଶିଖିବା କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଲାଗୁ କରିବା ଅଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଲାଗୁ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁନାହୁଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ମାନେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କାଟିବା। ଶାରୀରିକ ଜୀବନ କାଟିବା ମାନେ ଶୈତାନର ଜୀବନ କାଟିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୁଖରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏପରି ଅନେକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ,
କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପୁନର୍ବାର କେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଓ ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଓ ମାତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାର ନା କାହାର ପିଲାମାନେ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଲା ଅଟୁ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛୁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁଅଛୁ କି ନାହିଁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। କିଏ କାଟୁଛି ବୋଲି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଜୀବନର ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ମେସେଜଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ କାଟୁନୁ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷମା ମାଗି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ, ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜ ଉପରକୁ ବିନାଶମୟ ହେଉଛୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ତ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା। ପୁନର୍ବାର ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପାଠ କରୁଅଛି। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ପୁଣି ଆପଣା ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତାହା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ, ଆପଣା ଗୋଳଦେଶରେ ବାନ୍ଧ। ତୁମ୍ଭେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ, ଆଉ ଶୋଇବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଜାଗିବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିବ, ଯେହେତୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ଓ ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ ଜୀବନର ପଥ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁଯୋଗ ଜୀବନର ପଥ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନମସ୍କାର।